The main topic for today was adrenal, but it turned out pancreatic carcinoma was left out. It was supposed to be held on an earlier day, but then some other topics were included. So let's first finish off with pancreatic carcinoma, which is the easier part. Then we will go to the main topic of the day, that is adrenal. So for pancreatic carcinoma, just like I do it, starting with the etiology and then the pathogenesis pathology, which includes gross and microscopy. So pancreatic carcinoma, the first very important thing is it is a cancer of exocrine pancreas. We are doing endocrine system right now, but the pancreas, we know it is a gland that has both endocrine and exocrine components, right? Tahole, this is a carcinoma that arises from the exocrine part of the pancreas. Do you know any tumor that arises from the endocrine component of the pancreas? Any kind of tumor, it may be benign or malignant. Huh? Insulinoma. Tomra ar kichu bolcho? Ki tumor? Islet cell tumor hoy to insulinoma is eki. Aro ache glucagonoma, etc. But then you can say insulinoma, that is the commonest one. So this one is carcinoma of the pancreas. So kader hoy, it is usually more than 50. Right? More than 50, more common in males and more common in the Western population, Jamon USA, Japan, etc. So we will straight away come to the etiology. Etiology in moddhe ki ache? The common things are common for all tumors. The first is smoking. Obviously, you have to be exposed to a certain amount of certain packs of cigarette for certain number of years for this to happen. So the first is smoking. Next is diet. So any tumor of the GIT, diet is a very important factor. And within diet, what is important is the causative factor is a diet that is rich in protein and fat and poor in fibers. So diet that is rich in protein and fat and there is animal protein and fat leads to higher incidence. Then, just like I said, long-standing history of smoking. Similarly, diabetes, chronic pancreatitis, H. pylori. These are other conditions which, if they are present for a very long period of time, they can give rise to pancreatic carcinoma. After that, the important one is carcinogen. Which carcinogens are important? That is, there are three. One is beta-naphthylamine, then benzidine and nitrosamine. So, beta-naphthylamine, benzidine, nitrosamine. These are the commonest carcinogens that you can find as etiology of pancreatic carcinoma, and the most important is genetic factors. Genetic factors এর মধ্যে দেখো তিনটে জিনের নাম দিয়েছি, কি আছে? Lynch, FPC and HNPCC. তো Lynch নামটা কোথায় শুনেছো? Lynch আমি পড়িয়েছিলাম which topic? Have you heard Lynch? বলো, তোমরা এখানে পেছনে সবাই মিলে বসেছো, অ্যানসার দিতে হবে। লিঞ্চ কোথায়, কোন ক্যান্সারে লিঞ্চ শুনেছো? লিঞ্চ সিনড্রোম, কোলোরেক্টাল কার্সিনোমা, তাই তো? তারপরে HNPCC, FPC এর ফুল ফর্ম কি আছে? FPC ইজ, এটা তোমরা জানো না, এটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল প্যানক্রিয়াটিক কার্সিনোমা। HNPCC এর ফুল ফর্ম বলো? পলিপোসিস কোলোরেক্টাল কার্সিনোমা। তাহলে লিঞ্চ and HNPCC কি হলো? লিঞ্চ, HNPCC, these are তোমরা আগেই পড়েছো। So they are syndromic associations giving rise to cancers in a number of organs, যেমন even uterus, even তোমার urinary tract, etc. আর যেটা হচ্ছে যে FPC, which is the familial pancreatic carcinoma, তাই তো? এবারে চলে এসো গ্রস and microscopy. So this is a carcinoma. তাহলে কার্সিনোমার আমি in a previous lecture আমি বলেছিলাম যে there are certain features which will come to your mind whenever you are describing a gross specimen of carcinoma. যেমন এই যে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে poorly defined, মানে যদি একটা benign tumor হয় তাহলে very well circumscribed margin হয়, এখানে is a poorly defined. Poorly defined মানেটা কি? poorly মানে এটা আসছে, poorly defined মানে দেখো this is এটা প্যানক্রিয়াস, ঠিক আছে? দিস ইজ ইওর প্যানক্রিয়াস। এই জায়গাটা কি?
এই জায়গাটা কি, which organ is this? ওটা প্যানক্রিয়াস লাগছে না তো? So what is the organ? ডিওডেনাম। ডিওডেনাম, তাই তো? তাহলে এটা হচ্ছে ডিওডেনাম, এটা প্যানক্রিয়াস। এবার দেখো প্যানক্রিয়াসের মধ্যে এইখানটা নরমাল প্যানক্রিয়াস, এইখানটা কিরকম একটা হয়ে গেছে, হোয়াইটিশ মতো হয়ে গেছে। সো কি বলেছি, গ্রে হোয়াইট মাস and irregular বা without any sharp demarcation between tumor and the pancreatic parenchyma। তো তুমি যদি দেখো যে instead of having a very clear cut marginটা দেখো এরকম হয়ে গেছে, মানে এখানটা এতটা এসেছে, এখানটা এতটা এসেছে, এখানটা এরকম গেছে। So this is a ill-defined tumor, which means the margin, there is no sharp demarcation between the tumor and the pancreatic parenchyma, and যেটা হচ্ছে যে গ্রে হোয়াইট আর হচ্ছে যে usually homogeneous, মানে অনেক কার্সিনোমাতে তোমরা দেখবে হেমরেজ নেক্রোসিস থাকে, এখানে হোমোজেনাস, মানে we are not getting a hemorrhage necrosis over here। হলো? এবারে প্যানক্রিয়াসটা একটা এত বড় অর্গান, তাহলে হেডে হতে পারে আর বডি বা টেলে অ্যারাইজ করতে পারে। যদি হেডে অ্যারাইজ করে দ্য প্যানক্রিয়াটিক কার্সিনোমা, তাহলে আমরা জানি যে যদি অ্যানাটমি ইফ ইউ ট্রাই টু রিকালেক্ট, তো হেডে হচ্ছে যে তোমার প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট আর যেটা হচ্ছে যে কমন বাইল ডাক্ট, দুটো একসাথে এসে দে আর এন্টারিং দ্য অ্যাম্পুলা অফ ভেটার। তো ওইখানে যদি কোনো কার্সিনোমা হয় তাহলে পুরো অবস্ট্রাকশন হয়ে গেল জায়গাটা, সো দ্য প্রেজেন্টেশন উইল বি অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। তাহলে ওইখানে যদি হয় তাহলে ইউজুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ যে এই যে লেখা আছে অ্যাম্পুলা অফ ভেটার বা কমন বাইল ডাক্ট, these are the structures that are affected। আর যদি বডি বা টেলে কোনো কার্সিনোমা হয় তাহলে যেটা হচ্ছে যে তোমার সারাউন্ডিং স্ট্রাকচারস কি আছে ওখানে, লিভার, স্প্লিন, রিজিনাল লিফ নোডস, সো these are the ones that are getting affected। তাহলে we come to microscopy। মাইক্রোস্কোপিতে কি আছে, প্যানক্রিয়াসে এক্সোক্রিন প্যানক্রিয়াস is composed of duct and acini। duct and acini এর মধ্যে কি হবে ডিফারেন্স জানো? What is the difference between duct and acini? মানে ধরো এনি গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু সেটা হচ্ছে যে তোমার ধরো এই একটা গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু আছে এরকম, ঠিক আছে? তো গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু মানেটা কি, সেখানে ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সাম কাইন্ড অফ সিক্রিশন। তো সিক্রিশন যদি হয় তাহলে এই মাঝখানে তুমি যদি দেখো যে দিস আর দ্য অ্যাসিনার সেলস, যে যারা এখান থেকে তোমার দে উইল বি সিক্রিটিং সাবস্টেন্সেস, এখানে প্যানক্রিয়াস হলে প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমস, হরমোনস এটসেট্রা, তো সেইগুলো ইট উইল বি এখান থেকে সিক্রিট হবে, নিয়ে এই যে এই পার্টটা এটা হচ্ছে তোমার ডাক্ট, তো ডাক্টের থ্রু দিয়ে আসবে, অ্যাসিনি থেকে সিক্রিট হলো, এই ডাক্টের থ্রু দিয়ে তোমার মেন ডাক্টে চলে আসবে। তো যেটা বলতে চাইছি যে ডাক্টাল অরিজিন ইজ দ্য মোস্ট কমন অরিজিন অফ প্যানক্রিয়াটিক কার্সিনোমা ফলোড বাই অ্যাসিনার অরিজিন। তাহলে কি হবে হিস্টোলজিক্যাল প্যাটার্ন, দিস ইজ অ্যাডেনোকার্সিনোমা। ডাক্ট মানে তো গ্ল্যান্ড, তো গ্ল্যান্ড মানে হচ্ছে এনি কার্সিনোমা দ্যাট অ্যারাইজেস ফ্রম দ্য গ্ল্যান্ড ইজ উই কল ইট অ্যাডেনোকার্সিনোমা। তাহলে অ্যাডেনোকার্সিনোমা যদি হয় তাহলে অ্যাডেনোকার্সিনোমাতে কি হবে, infiltrating well to poorly formed glandular ductal structures surrounded by desmoplastic stroma। ঠিক আছে? ইনফিলট্রেটিং কথাটা we are using in terms of malignancy, সেখানে হচ্ছে যে তোমার poorly-formed glands হবে surrounded by desmoplastic stroma, আর if you see mucin production within the glands then definitely that is a ductal origin carcinoma, or if you don't see mucin then you can think of acinar origin or other kinds of carcinoma, but then mucin is very specific for ductal origin। Next is this perineural invasion and angiolymphatic invasion, these are features of malignancy। তোমরা malignancy চ্যাপ্টারে পড়েছো এগুলো, যে ইনভেশন হয়ে যায়, ইনভেশনে দুই রকম হয়, perineural and angiolymphatic। তো ন্যাচারালি দিস ইজ আ malignant tumor, so you will be getting all that over here। নেক্সট এই দেখো মাইক্রোস্কোপি কিরকম দেখতে হবে, তাহলে আমি কি বলেছি যে ইনফিলট্রেটিং পোলি ডিফাইন্ড গ্ল্যান্ডস, তাহলে এই যে দেখো গ্ল্যান্ড গুলো কিরকম হয়ে গেছে, এটা নরমাল তো নয়, মানে একটা ওয়েল ডিফাইন্ড একটা গোল গ্ল্যান্ড যেরকম হবে একদম রাউন্ডেড মার্জিন এন্ড ওয়েল ডিমার্কেটেড সেরকম নেই। ইনফিলট্রেটিং মানেটা কি, এরকম একটা গ্ল্যান্ড হয়েছে এখান থেকে ছেড়ে ছেড়ে স্ট্রোমার মধ্যে চলে যাচ্ছে সেলস গুলো, এই দেখো এরকম একটা এরম হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ইররেগুলারলি শেপড ইনফিলট্রেটিং গ্ল্যান্ডস, এটা খারাপ তো নাকি? এন্ড আমি বলেছি সারাউন্ডেড বাই ডেসমোপ্লাস্টিক স্ট্রোমা। ডেসমোপ্লাস্টিক স্ট্রোমা মানে এই যে এক একটা গ্ল্যান্ড, সেই গ্ল্যান্ডের চারপাশে দেয়ার ইজ ইনক্রিজড ইওসিনোফিলিয়া, দেখছো এরকম পুরো পিঙ্ক 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 হয়ে গেছে, মানে দেয়ার ইজ আ ফাইব্রোব্লাস্টিক রিঅ্যাকশন অ্যারাউন্ড দ্য গ্ল্যান্ডস, দ্যাট ইজ কল্ড ডেসমোপ্লাসিয়া। আর ডেসমোপ্লাসিয়া মানে ওই যে ম্যালিগন্যান্ট গ্ল্যান্ডস, সেই গ্ল্যান্ডের চারপাশে তোমার ইনক্রিজড ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে, এন্ড that is what we mean by desmoplastia। এখানে একটা গ্ল্যান্ডকে বড় করে দেখানো হয়েছে।
আর লাস্ট ক্লাসে when I was discussing colorectal carcinoma আমি কি বলেছিলাম যে নরমাল গ্ল্যান্ডে কি রকম হয়, একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকে, সেই বেসমেন্ট মেমব্রেনে সব সেলস গুলো লাইনড থাকে। So all the cells are in a aligned in a linear fashion. তো এই গ্ল্যান্ডটা তোমরা যদি এই গ্ল্যান্ডটা যদি লক্ষ্য করো, দেখো এখানে কোথায়, মানে তো there is no alignment, তাই না? The glands instead of being completely in a linear arrangement, তো এদিকটা অনেকটা লিনিয়ার আছে বলতে পারো, এখানটা কি হয়ে গেছে, এখানটা তোমার the cells are all over the place, মানে কোনটা উপরে কোনটা নিচে এরকম ভাবে আছে। তো this is a malignant, দেখেই বুঝতে পারছো। and the cells do not look normal, ধরো এই সেলটা যতটা বড় এটা তার থেকে ছোট আছে, so there is anisonucleosis, তার মানে সেলের সাইজ, নিউক্লিয়াসের সাইজ গুলো ছোট বড়। আর ক্রোমাটিনটা কিরকম হয়ে গেছে, ভেতরটা পুরো সাদা হয়ে গেছে, তাই না? আমি এরকম একটা টার্ম ইউজ করেছিলাম যে ওপেনড আপ ক্রোমাটিন, মানে ভেতরটা সাদা সাদা হয়ে যায়। এখান থেকে দেখে বুঝতে পারছো কিরকম সাদা সাদা লাগছে। তাহলে দিস ইজ তোমার ম্যালিগনেন্সি যা যা ফিচার হয় তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ। সো দিস ইজ অ্যাডেনোকার্সিনোমা, যেখানে ইট ইজ ফর্মড অফ well to poorly defined infiltrating glands surrounded by fibroblastic stroma, and there is presence of lymphatic and perineural invasion. ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি হবে? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হচ্ছে দু রকম হবে, একটা হচ্ছে যে জেনারেলাইজ সিমটমস, আর একটা হচ্ছে সিমটমস পার্টিকুলার টু দিস কাইন্ড অফ ম্যালিগনেন্সি, তাই তো নাকি? তাহলে এখানে তোমার যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে যদি it is affecting the head of the pancreas, তাহলে obstructive jaundice কিভাবে ডায়াগনোজ করব, ক্লিনিক্যালি পেশেন্ট কিভাবে প্রেজেন্ট করবে? ইউরিনটা ডার্ক হবে, স্টুলটা কিরকম হবে? ক্লে কালার। তাহলে স্টুলটা হবে ক্লে কালার, ইউরিনটা হবে ডার্ক কালার। আর আমরা যদি বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করি তাহলে আমরা দেখব যে there is increased, কোন এনজাইমটা বাড়বে? ALP, increased ALP। তাহলে that is how the obstructive jaundice will be presenting in a case of carcinoma pancreas। আচ্ছা, এবার নন স্পেসিফিক সিমটমস যেগুলো যে কোনো কার্সিনোমাতে হয়, যেমন অ্যানোরেক্সিয়া, ওয়েট লস, ক্যাচেক্সিয়া এটসেট্রা এটসেট্রা। আর এখানে একটা প্যারানিউপ্লাস্টিক সিনড্রোম খুব কমন, যেটার নাম হচ্ছে যে মাইগ্রেটরি থ্রম্বোফ্লেবাইটিস। ঠিক আছে, মাইগ্রেটরি থ্রম্বোফ্লেবাইটিস which is very common in case of তোমার কার্সিনোমা প্যানক্রিয়াস। ওটার একটা নাম আছে, ওটাকে বলে ট্রুসো সিনড্রোম। শুনেছো এই নামটা? তোমাদের যেখানে ম্যালিগনেন্সি নিওপ্লাজম চ্যাপ্টারটা ছিল ওখানে এই টার্মটা ছিল না, ট্রুসো সিনড্রোম ছিল বা ছিল না, বাট দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইওর দিস ওয়ান প্যানক্রিয়াটিক কার্সিনোমা। ঠিক আছে, আচ্ছা এবারে হচ্ছে যে প্রগনোসিস কিরকম, ইজ ইট আ গুড টিউমার, ব্যাড টিউমার? জানা আছে? It's very bad, তাই না? Very bad। মানে কেন? 1 year সার্ভাইভাল হচ্ছে only 10% of the patients will survive। আর যদি 5 years ধরো তাহলে হার্ডলি 1%, মানে 5 years অবধি কেউ বাঁচবেই না expected। So this is a very aggressive kind of tumor, pancreatic carcinoma। ঠিক আছে, আচ্ছা এবারে তাহলে প্যানক্রিয়াসের ওই যে পার্টটা বাকি ছিল সেটা হয়ে গেছে। এবার কারোর কোনো ডাউট থাকে তো বলো প্যানক্রিয়াস রিলেটেড, then we will come to adrenal। pancreatic carcinoma যদি এরকম কোশ্চেন আসে পারবে লিখতে পারবে যা যা বললাম, all those points। নেক্সট adrenal। ঠিক আছে, এবার adrenalটা একটু ভালো করে দেখো। adrenal-এ আমরা যেটা ডিসকাস করব, we are discussing the functional abnormalities of the adrenal। functional abnormalities মানেটা কি? মানে হচ্ছে যে অ্যাড্রেনালের যে নরমাল ফাংশন সেটা যদি বেশি বেশি হয় তাহলে কি অসুবিধা হবে, আর যদি সেই ফাংশনগুলো স্টপ হয়ে যায় তাহলে কি হবে। উই আর ডিসকাসিং, দ্যাট ইজ ফার্স্ট পয়েন্ট অফ ডিসকাশন। সেকেন্ডলি আমরা যেটা ডিসকাস করবো যে অ্যাড্রেনাল টিউমার্স, টিউমার মানে আমরা সবাই জানি ইট ক্যান বি আইদার ম্যালিগনেন্স, বিনাইন অর ম্যালিগনেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে এটা ভালো করে বুঝতে গেলে ইনস্টেড অফ ট্রাইং টু মেমোরাইজ প্রত্যেকটাতে বসে বসে এটাতে কি হচ্ছে ওটাতে কি হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইট ইন আ ওয়ে যে তোমরা নিজেরাই যাতে বলতে পারো। তার আগে তোমাকে বুঝতে হবে যে নরমাল অ্যাড্রেনালের কি কাজ, তাহলে বেশি বেশি যদি ফাংশনিং হয় তাহলে কি হবে সেটা তোমরা বলতে পারবে, তাই তো? তো দেখো অ্যাড্রেনাল আমরা জানি যে দিজ আর টু স্মল অর্গানস দ্যাট আর লোকেটেড অ্যাট দি আপার পোল অফ দ্য কিডনি। ঠিক আছে, এবারে তোমরা অ্যানাটমিতে পড়েছো, তোমাদের অ্যাড্রেনালের স্লাইড থাকতো প্রবাবলি, তাই তো? থাকতো তো নাকি? লেয়ার্স অফ দ্য অ্যাড্রেনাল, যে কর্টেক্স আছে, নিচেরটা মেডুলা আছে, কর্টেক্স নিচের ভেতরে মেডুলা।
এবার কর্টেক্সে অ্যাকচুয়ালি देयर আর থ্রি লেয়ার্স। তো সেগুলো কি কি না হচ্ছে তোমার কেউ বলো অ্যাড্রেনালের লেয়ার্স কি কি আছে? অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সে কি কি লেয়ার আছে? তাহলে ও বলেছে গ্লোমেরুলোসা, ফ্যাসিকুলেটা এন্ড রেটিকুলারিস, ঠিক আছে। এবারে কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা লেয়ার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা হরমোন সিক্রিট করে, ঠিক আছে। কি হলো তোমার, কি হলো শোনো কি বলছি। গ্লোমেরুলোসা, ফ্যাসিকুলেটা এন্ড রেটিকুলারিস তিনটে লেয়ার আছে অ্যাড্রেনালে, ঠিক আছে। তিনটে লেয়ারে তিনটে আলাদা আলাদা ফাংশন আছে। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কোন লেয়ারে কি হয়। গ্লোমেরুলোসা হচ্ছে ইট উইল সিক্রিট মিনারেলোকর্টিকয়েড। মিনারেলোকর্টিকয়েড হরমোনটার নাম কি? অ্যালডোস্টেরন। নেক্সট হচ্ছে ফ্যাসিকুলেটা, ওটা কোনটা সিক্রিট করবে? গ্লুকোকর্টিকয়েড। গ্লুকোকর্টিকয়েডের নাম কি আছে? কর্টিসোল। তো ইট উইল সিক্রিট কর্টিসোল। আর লাস্ট হচ্ছে তোমার কি আছে? রেটিকুলারিস। রেটিকুলারিস কোনটা করবে? সেক্স স্টেরয়েড। কি নাম আছে? অ্যান্ড্রোজেন। হলো? আচ্ছা, এবারে হচ্ছে যে তাহলে কোনটার কি ফাংশন? ফার্স্ট ইজ মিনারেলোকর্টিকয়েড। মিনারেলোকর্টিকয়েডের ফাংশন হচ্ছে যে অ্যালডোস্টেরন। তাহলে অ্যালডোস্টেরনের ফাংশন হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে অ্যালডোস্টেরন ইউজুয়ালি ওয়ার্কস থ্রু দ্য কি রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন পাথওয়ে, তাই তো। সেখানে কি হয়? সেখানে হচ্ছে যে কোনো রকম ইস্কিমিয়া যদি তুমি ইনডিউস করছো তাহলে বা লো ব্লাড প্রেশার, তাহলে রেনিন উইল বি সিক্রেটেড বাই দ্য কিডনি। তাহলে রেনিন প্রথমে বেরোবে, তাই তো। রেনিন বেরিয়ে রেনিন উইল স্টিমুলেট অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2, তারপরে মানে অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন তারপরে 1 2 ওগুলো আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না, বাট দেন ইট উইল বি এফেক্টিভ থ্রু অ্যাঞ্জিওটেনসিন and finally it will be aldosterone. তো অ্যাঞ্জিওটেনসিন তারপরে তোমার অ্যালডোস্টেরন। এবারে যেটা হচ্ছে যে অ্যালডোস্টেরনের কাজটা কি? তো অ্যালডোস্টেরন হচ্ছে যে সোডিয়াম রিটেনশন, পটাশিয়াম এক্সক্রিশন। সোডিয়াম রিটেনশন, পটাশিয়াম এক্সক্রিশন, এটা হচ্ছে কাজ। আর এটার সাথে সাথে সোডিয়াম যদি রিটেইন করছে তাহলে ওয়াটার রিটেনশন, তাই তো। সেকেন্ডারি টু সোডিয়াম রিটেনশন কি করবে না ওয়াটার রিটেনশন। বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে এটার কাজ। নেক্সট হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েড। গ্লুকোকর্টিকয়েডের কাজটা কি? কর্টিসোল। কর্টিসোলের কাজ হচ্ছে ইটস আ স্ট্রেস হরমোন, মানে আন্ডার কন্ডিশনস অফ স্ট্রেস ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর ইনক্রিজিং দ্য গ্লুকোজ সাপ্লাই টু দ্য ব্রেন। তাহলে এটা যেটা করবে সেটা হচ্ছে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি কমাবে and the free sugar will be available by means of neoglucogenesis or your metabolism, যাতে করে যেটা হবে যে sugar it will be available to fight that stress situation. এটা হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েডের ফাংশন। আর অ্যান্ড্রোজেনের ফাংশন আমরা সবাই জানি সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক ডেভেলপমেন্ট, তার সাথে আরেকটা হচ্ছে যে বোন অ্যান্ড মাসল ডেভেলপমেন্ট। দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর কোনটা? অ্যান্ড্রোজেন। তাহলে এই যে তিনটে লেয়ারে তিন রকম ফাংশন আছে। এবার অ্যাকর্ডিংলি যদি হাইপার ফাংশনিং হয় বা হাইপো ফাংশন হয় তাহলে এই যে কাজগুলো সেগুলো হয় বেশি বেশি হবে বা কম করে হবে, তাই তো নাকি? তাহলে এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে এবার দেখো। তো ফার্স্ট ইজ হোয়াট উই হ্যাভ ইজ হাইপার অ্যাড্রেনালিজম। হাইপার অ্যাড্রেনালিজম মানে এটা কি? অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বেশি বেশি প্রডিউস, বেশি বেশি ফাংশন করছে। So what is happening is there is hypersecretion of one or more of the three types of corticosteroid. এগুলো এক একটা কর্টিকোস্টেরয়েড, যে নামগুলো বললাম আমরা, তোমার অ্যালডোস্টেরন থেকে শুরু করে গ্লুকোকর্টিকয়েড থেকে মিনারেলোকর্টিকয়েড, মানে এভরিথিং দিস আর কর্টিকোস্টেরয়েড। সো what happens is এই তিনটে যে কর্টিকোস্টেরয়েড আছে সেগুলো বেশি বেশি করে তোমার প্রডিউসড হবে। এবার তিনটে তিন রকম লেয়ারের যে তোমার ফাংশনিং, তিনটে যদি বেশি বেশি হয় তিনটে তিন রকম নাম আছে। কিরকম না, এখানে হচ্ছে যে যদি গ্লুকোকর্টিকয়েড বেশি প্রডিউসড হয় ওটাকে আমরা বলছি কুশিং। মিনারেলোকর্টিকয়েড হলে কনস। আর যদি তোমার অ্যান্ড্রোজেন তাহলে আমরা কি বলছি? অ্যাড্রেনোজেনিটাল সিনড্রোম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে তোমাদের এক্সামের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কনস। এখানে তোমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কনস। তো আমরা কনসে চলে আসি স্ট্রেট অ্যাওয়ে। কনসে তাহলে কি হচ্ছে? কুশিংসে যেটা হয় ইট ইজ ইউজুয়ালি প্রেজেন্টিং অ্যাজ ইওর ডায়াবেটিস মেলিটাস। বেশি বেশি তোমার হবে ডায়াবেটিস মেলিটাস। আর যদি অ্যাড্রেনোজেনিটাল হয় সেখানে তোমার যেটা হচ্ছে যে ওই ভিরিলিজম হয়ে যাবে। ভিরিলিজম মানে কি হবে
মানে ফিমেলদের তোমার হ্যাঁ সিউডো যেটা বলছো সেটা ওটা হচ্ছে যদি কনজেনিটাল হয়, আর এটা যেটা ভিরিলিজম মানে অ্যাডাল্ট এজে ধরো ফিমেল পেশেন্টে দেখা যাবে যে দেয়ার ইজ হ্যাভিং দ্য ফেশিয়াল হেয়ারস অর আদার ফিচার্স অফ মেল ইনক্রিজ ইন মেল হরমোন যেটা হয়। বাট আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কনস সিনড্রোম। তো কনস আমাদের এক্সামে আসছে, কনসে কি হয়, কনস মানে হচ্ছে যে প্রাইমারি হাইপার অ্যান্ডোস্টেরোনিজম। প্রাইমারি কথাটা মানেটা কি, মানে দ্য প্যাথোলজি লাইজ ইন দ্য সেম অর্গান। ঠিক আছে, সাপোজ আমরা বলছি প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম, সেই কথাটা মানে কি দ্য ডিজিজ প্রসেস লাইজ উইদিন দ্য গ্ল্যান্ড ইটসেলফ এন্ড বাইরের কোনো এফেক্ট নেই। তাহলে এখানে আমরা বলছি প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরোনিজম, তার মানে ওভার প্রোডাকশন অফ অ্যালডোস্টেরন। অ্যালডোস্টেরোনিজম, ওভার প্রোডাকশন অফ অ্যালডোস্টেরন কি কারণে হতে পারে, তাই তো? একটা অর্গান থেকে একটা অর্গান হঠাৎ করে কেন ওভার ফাংশনিং করবে, তাহলে কি কি হতে পারে? টিউমারের আগে একটা হতে পারে এমনি অর্গানটা বড় হয়ে গেছে না, হাইপারপ্লেসিয়া হয়ে গেছে, হাইপারপ্লেসিয়া হয়ে যাওয়ার জন্য বেশি বেশি ফাংশন করছে, তাহলে একটা হতে পারে তোমার হাইপারপ্লেসিয়া, একটা হতে পারে টিউমার। টিউমারের মধ্যে ইট ক্যান বি আইদার অ্যাডেনোমা, ইট ক্যান বি কার্সিনোমা, যে কোনো একটা হতে পারে। তো তাহলে কি হবে দেখো, তাহলে আমি আগেই বলেছি যে প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরোনিজম এন্ড সেকেন্ডারি। প্রাইমারি মানে উইদিন দ্য ডিজিজ প্যাথোলজি উইদিন দ্য গ্ল্যান্ড, আর সেকেন্ডারি মানে বাইরে কোথাও আছে, সেটা আমি আসছি কোথায়, সেটা পরে আসছি। তাহলে প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরোনিজমে কি হবে, যে ওখানে অ্যালডোস্টেরনের যে ফাংশন সেটা আমি বলেছি যে স্টার্ট হয় রেনিন দিয়ে, তাহলে রেনিন অ্যানজিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম। এবারে যদি তোমার প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনই বেশি বেশি তৈরি হচ্ছে, তাহলে সেখানে রেনিনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। রেনিনের লেভেল কম আছে বেশি আছে উই আর নট বদার্ড, এমনি মানে এমনিতেই বাই ইনক্রিজড অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বেশি বেশি অ্যালডোস্টেরন তৈরি হচ্ছে, তাহলে দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম। সেকেন্ডারি মানে যেটা হচ্ছে যে ওই অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু ইনক্রিজড অ্যালডোস্টেরন সিক্রিশন ইজ মিডিয়েটেড বাই রেনিন, মানে বেশি বেশি রেনিন তৈরি হচ্ছে, তার জন্য অ্যালডোস্টেরনিজম হচ্ছে। তো রেনিন কেন বেশি করে হবে, কি বলছো তুমি? লিভার, কিডনি প্রবলেম। তাহলে কিডনিতে কি হয়েছে, এক তো আমরা জানি যে যখন কিডনি ইস্কিমিয়া সেন্স করে তখন রেনিন প্রোডাকশন বেড়ে যায়, তো প্রবাবলি देयर इज ইস্কিমিয়া, মানে কিডনিতে কোনো ইস্কিমিয়া আছে, দ্যাট ইজ ওয়ান রিজন। সেকেন্ড কি হতে পারে, ও যে বলছে কিডনি প্রবলেম মানে কিডনিতে কোনো টিউমার হয়েছে যার জন্য রেনিন বেশি করে তৈরি হচ্ছে। যদি অ্যালডোস্টেরনের প্রবলেম মানে অ্যাড্রেনালে প্রবলেম হলে প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম হতে পারে, তাহলে কিডনিতে প্রবলেম, তাহলে কি ধরনের টিউমার, রেনিনোমা, রেনিন প্রোডিউসিং টিউমার। তাহলে সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজমে কি হলো, যে देयर इज তোমার প্রোডাকশন অফ ইনক্রিজ প্রোডাকশন অফ রেনিন, সেই রেনিন ইজ কজিং অ্যালডোস্টেরন লেভেল টু ইনক্রিজ। তাহলে এইভাবে আইদার বাই প্রাইমারি অর সেকেন্ডারি আমাদের মেইন কথা হচ্ছে অ্যালডোস্টেরনটা বেশি করে প্রোডিউসড হতে হবে, সেটা যদি হয় তাহলে উই আর গেটিং প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম। বুঝে গেছো? তাহলে কি হবে, একটু আগে আমরা ডিসকাস করেছি ফাংশনটা কি, ফাংশন হচ্ছে যে সোডিয়াম রিটেইন করবে, পটাশিয়াম বের করে দেবে। তাহলে সোডিয়াম রিটেইন করলে ফার্স্ট থিং হবে হাইপারটেনশন, তাই তো? হাইপারটেনশন হবে, তার সাথে কি হবে, হাইপোক্যালেমিয়া করে দিচ্ছে, তাহলে বেশি বেশি পটাশিয়াম বের করে দিলে হাইপোক্যালেমিয়া হবে। আর আমরা আগেই বলেছি যে হাইপারটেনশন হলে দেয়ার উইল বি রিটেনশন অফ ওয়াটার, তাহলে সোডিয়াম রিটেনশন, হাইপারটেনশন, পটাশিয়াম এক্সক্রিশন, হাইপোক্যালেমিয়া, সিম্পল। আচ্ছা, লাস্ট পয়েন্ট একটা লেখা আছে পলিইউরিয়া এন্ড পলিডিপসিয়া, ওটা কেন হবে? পটাশিয়াম বের করে দিচ্ছে আর সোডিয়ামটা রিটেইন করে নিচ্ছে, এই অবধি তো বোঝা গেল। তাহলে লাস্ট পয়েন্টে লেখা আছে পলিইউরিয়া পলিডিপসিয়া। কি হয় যদি লং স্ট্যান্ডিং হাইপোক্যালেমিয়া হয়, লং স্ট্যান্ডিং হাইপোক্যালেমিয়া, তাহলে দ্যাট ইনডিউসেস তোমার reduced sensitivity to antidiuretic hormone in cases of long standing hypokalemia. So this is the last point এ লিখেছি যে অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন যেটা আমাদের ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোল করতে হেল্প করে, যদি লং স্ট্যান্ডিং হাইপোক্যালেমিয়া হয় তাহলে অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোনের যে সেনসিটিভিটি সেটা কমে যায়, ঠিক আছে? এন্ড দ্যাট ইজ মিডিয়েটেড বাই ইওর অ্যাকুয়াপোরিন 2, ওগুলো তোমরা ফার্মাতে তো পড়বে, আমাদের যে ড্রাগস গুলো আছে।
So that is why we are getting polyuria, polydipsia, not due to the effect of aldosterone, but due to the effect of long-standing hypokalemia. ঠিক আছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, nobody will ask you, I think. So that was all about increased secretion of mineralocorticoid, and the thing was what we called as hyperaldosteronism. ঠিক আছে, ওই অবধি ছিল হচ্ছে hyperaldosteronism. তাহলে বুঝতে পেরেছো ক্লিনিক্যাল ফিচার বা এইসব নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে, তাই না? মানে নামগুলো শুনে অনেক রকম মনে হয়, বাট দেন ইফ ইউ নো দ্য ফাংশনিং অফ দ্য অর্গান, নিজেরাই বলতে পারবে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তাই না? এবার দেখো এটাও আমরা সেভাবে দেখি, এটা তো হয়ে গেল। এবার নেক্সট হচ্ছে অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সি। এটা ইনসাফিসিয়েন্সি মানেটা কি? গ্ল্যান্ডটা ফাংশন করছে না। এতক্ষণ ছিল বেশি বেশি ফাংশনিং হচ্ছে, এবার হচ্ছে গ্ল্যান্ডটাই ফাংশন করছে না, তাই তো? তাহলে সেজন্য আমরা ইনসাফিসিয়েন্সি বলছি। তাহলে ওটা না, ওটা আমরা কি বলছিলাম? হাইপার অ্যালডোস্টেরোনিজম, বিকজ উই ওয়ার অনলি ইন্টারেস্টেড ইন অ্যালডোস্টেরন, বা আমরা এইটা আমরা ইউজ করতে পারতাম হাইপার অ্যাড্রেনালিজম, জেনারেলাইজড টার্ম। তাহলে এখন আমরা কি ডিসকাস করব? সেটা হচ্ছে hypoadrenalism. Hypoadrenalism, the adrenal gland is not functioning. তাহলে কি কারণে হতে পারে? Again the same concept, primary, secondary. Primary মানে problem within the adrenal gland, তার জন্য the adrenal gland is not functioning. Second হচ্ছে secondary. Secondary মানেটা কি হচ্ছে? ACTH কম সিক্রিট হচ্ছে। ACTH আমরা জানি, ACTH কি? ট্রফিক হরমোন, তাই না? যেমন আমাদের সব অর্গানে একটা করে ট্রফিক হরমোন থাকে, তাই তো? ধরো থাইরোট্রপিন রিলিজিং হরমোন, দ্যাট ইজ আ ট্রফিক হরমোন ফর দ্য থাইরয়েড। সেরকম আমাদের MSH, মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন। এরকম আমাদের যে ট্রফিক হরমোনগুলো আসে, সেগুলো কোত্থেকে সিক্রিট হয়? কোন অর্গান থেকে? ফ্রম দ্য, কি বলছো? কি যেটা বলে সেটাই জোরে বলো না। Which organ is secreting the trophic hormones? And পিটুইটারি। তাহলে ট্রফিক হরমোনস যেগুলো আমাদের সিক্রিট হচ্ছে, সেই ট্রফিক হরমোনস গুলো যদি ধরো চলে যায়, তাহলে ওদের এফেক্ট গুলো মিডিয়েটেড বাই যে অর্গানের উপর এফেক্ট করবে, সেই অর্গানে তোমার লেস ফাংশনিং হবে। তো দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন সেকেন্ডারি হাইপোঅ্যালডোস্টেরনিজম। তাহলে প্রাইমারি ওই অর্গানে প্রবলেম রয়েছে, সেকেন্ডারি মানে ট্রফিক হরমোন কম আসছে, তাই তো? আর আরেকটা থার্ড এখানে লেখা আছে হাইপোঅ্যালডোস্টেরোনিজম, মানে এই প্রথম দুটোতে যেটা হচ্ছে ওভারঅল একটা জেনারেলাইজড অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সি হচ্ছে, মানে তিনটে হরমোনই কমে যাচ্ছে। আর একটা হয় আলাদা করে শুধু হাইপোঅ্যালডোস্টেরোনিজম, মানে সেখানে শুধু অ্যালডোস্টেরনটা কম হচ্ছে, বাকিগুলো ঠিকঠাক থাকে। তো তিন রকম টাইপের আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবারে তোমরা দেখো যে এই যে তোমার অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সি হবে বা অ্যাড্রেনালের ফাংশনিং কমবে, সেটা এক তো বললাম প্রাইমারি হতে পারে, সেকেন্ডারি হতে পারে। এবার প্রাইমারির মধ্যে দুটো আছে, একটা হচ্ছে অ্যাকিউট, একটা হচ্ছে ক্রনিক, তাই তো? মানে হট করে একটা অ্যাড্রেনালের যা ফাংশন সেটা স্টপ হয়ে গেল, তখন আমরা সেটাকে অ্যাকিউট বলবো। আর ক্রনিক কখন বলবো? যদি দেখা যাচ্ছে যে একটা লং স্ট্যান্ডিং প্রসেসের জন্য অ্যাড্রেনাল আর কাজ করছে না। সিম্পল। তাহলে ফার্স্টে প্রাইমারি অ্যাকিউটে এসো। প্রাইমারি অ্যাকিউট, তাহলে অ্যাকিউট মানে কি? দ্য অ্যাড্রেনাল হ্যাজ টু স্টপ ফাংশনিং সাডেন অনসেট। তাহলে কি কমনেস্ট কারণ কি হতে পারে? কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছো, একটা যে কোনো কারণে অ্যাড্রেনালটাকে দিয়েছো কেটে, ব্যাস হয়ে গেল। এবার অ্যাড্রেনাল তোমার ক্রাইসিস শুরু হয়ে গেছে, অ্যাড্রেনাল ক্রাইসিস। তাহলে অ্যাড্রেনালেক্টমি, একটা কাটলে আবার দুটোকেই কাটতে হবে, বাইল্যাটারাল অ্যাড্রেনালেক্টমি হয়ে গেছে। নেক্সট কি আছে? সেপ্টিসেমিয়া। এটা তোমরা হয়তো মাইক্রোতে পড়েছো, মেনিঙ্গোকক্কাস ইনফেকশন পড়ার সময়, যে অনেক সময় হয় এই যে মেনিঙ্গোকক্কাল ইনফেকশন একটা এন্ডোটক্সিক শক হয়, সেখানে দ্য অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড ইজ অ্যাফেক্টেড। তো অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বিকামস হেমোরেজিক নেক্রোটিক এন্ড দ্য অ্যাড্রেনাল ফাংশন স্টপস। তাহলে अगेन যদি হঠাৎ করে অ্যাড্রেনাল ফাংশন স্টপ হয়ে যায়, ইউ গেট অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ক্রাইসিস। সেকেন্ড পয়েন্ট। থার্ড কি আছে? থার্ড হচ্ছে যে কোনো পেশেন্টের আমরা স্টেরয়েড দিচ্ছি। স্টেরয়েড দিচ্ছি মানে অ্যাডিশনাল সাপোর্ট দিচ্ছি ফর দ্য, মানে এরা অ্যাড্রেনাল তো সিক্রিট করছে কর্টিকোস্টেরয়েড, এবার যে কোনো কারণে আমাদের ওটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বা কোনো কারণে আমরা আলাদা করে এক্সোজেনাস স্টেরয়েড দিচ্ছি, সেইটা দুম করে বন্ধ করে দিয়েছি। It can give rise to adrenocortical insufficiency. What is the last reason? একটা ক্রনিক কোনো কারণে কোনো পেশেন্টের ক্রনিক adrenocortical insufficiency আছে, তার একটা অ্যাকিউট ক্রাইসিস হয়ে গেল। যে কোনো ক্রনিক ডিজিজ অ্যাকিউট হতে পারে, সেটা আমরা অন্যান্য ডিজিজের ক্ষেত্রেও দেখেছি যে অ্যাকিউট এক্সাজারবেশন অফ সামথিং ক্রনিক। তাহলে এই চারটে কারণে হতে পারে।
আচ্ছা, তাহলে দিস আর অল দ্য রিজনস ফর প্রাইমারি অ্যান্ড অ্যাকিউট। এবার নেক্সট কি হতে পারে? প্রাইমারি অ্যান্ড ক্রনিক। প্রাইমারি অ্যান্ড ক্রনিক, তাহলে প্রাইমারি অ্যান্ড ক্রনিক কি হবে? আগেন আচ্ছা, প্রাইমারি ক্রনিকটাকে বলি, দেন উই কাম টু দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। তো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ভেরি সিম্পল। ধরো মিনারেলোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি হয়ে গেল, তো মিনারেলোকর্টিকয়েড ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হবে? হাইপোটেনশন। তাহলে সোডিয়ামটা বেরিয়ে যাবে আর পটাশিয়ামটা রিটেন্ড হয়ে যাবে, তাহলে হাইপারক্যালেমিয়া অ্যান্ড হাইপোটেনশন। আর ও তো সব কটা এফেক্ট উপরে এফেক্ট করছে, মানে গ্লুকোকর্টিকয়েড তো লস্ট হয়ে গেছে, তাহলে কি হবে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া। হাইপোগ্লাইসেমিয়া যে লেখা আছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ইনক্রিজ ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি, তাই না? ইনসুলিন বেশি বেশি কাজ করবে, সুগার লেভেল কমে যাবে, তাহলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। তাহলে ভেরি সিম্পল, তাহলে গ্লুকোকর্টিকয়েডের জন্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে গেল, আর মিনারেলোকর্টিকয়েডের জন্য তোমার যেটা হলো সেটা হচ্ছে কি হলো? হাইপোন্যাট্রেমিয়া অ্যান্ড হাইপারক্যালেমিয়া। বুঝতে পারলে? আচ্ছা, তাহলে এতক্ষণ আমি বললাম প্রাইমারি অ্যাকিউট, এবার দেখো প্রাইমারি ক্রনিক। প্রাইমারি মানে এখন অবধি আমরা অর্গানের মধ্যেই সিচুয়েট মানে লোকেটেড আছি, অর্গানের বাইরে বেরোয়নি। তাহলে ক্রনিক মানে এমন কিছু কন্ডিশন যেটা হচ্ছে অ্যাড্রেনালে একটা লং স্ট্যান্ডিং এফেক্ট করেছে, তাতে করে তোমার ইউ আর গেটিং অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সি। তাহলে কি কি হতে পারে? তাহলে আমরা সবসময় জানি যে কি ইনফেকশন দিয়ে স্টার্ট করতে পারি, ইনফেকশনস, মেটাবলিক ডিজিজেস, তার সাথে হচ্ছে তোমার কোনো মেটাস্টাসিস হয়েছে, কোনো ক্যান্সার ম্যান্সার ওখানে এসে গেছে, এটা হতে পারে। তাই ইনফেকশনের মধ্যে কমনেস্ট কি? আমাদের ইন্ডিয়াতে যে কোনো ইনফেকশন যখনই ফার্স্টে মাথায় কোনটা আসবে? ক্রনিক টিবি, তাই তো? তাহলে টিবি, এদের টিবি। তাহলে ফার্স্ট ইজ টিউবারকুলোসিস, তারপর হচ্ছে তোমার হিস্টোপ্লাজমা, এখানে পার্টিকুলারলি স্পেসিফিক ফর অ্যাড্রেনাল, এখানে আমরা একটু বেশি বেশি পাই, অন্য অর্গানে হিস্টোপ্লাজমা ইজ নট দ্যাট কমন। তারপরে হচ্ছে তোমার ইডিওপ্যাথিক রিজনস, অটো ইমিউন ইডিওপ্যাথিক রিজনস গুলো আছে। তারপর হচ্ছে অ্যামাইলয়েডোসিস। অ্যামাইলয়েডোসিস পড়েছো তো? হয়েছে অ্যামাইলয়েডোসিস তোমাদের ফার্স্ট ইয়েতে, জেনারেল প্যাথে। তাহলে অ্যামাইলয়েডোসিস, তার সাথে আর কি আছে? সার্কয়েডোসিস, হিমোক্রোম্যাটোসিস, দিস আর অল মেটাবলিক ডিজিজেস, হিমোক্রোম্যাটোসিস এটসেট্রা। তাহলে এইসব যদি হয়, দ্য অ্যাড্রেনাল ইজ গেটিং এফেক্টেড, তাহলে ফাংশন করছে না, হয়ে গেল। আর তাহলে কিরকম হবে সেই অ্যাড্রেনাল, যাতে তোমার বিভিন্ন ভাবে ক্রনিক্যালি এফেক্টেড হয়েছে না? শ্রাঙ্কেন, দ্য অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড ইজ শ্রাঙ্কেন, তাই না? যে কোনো ক্রনিক কন্ডিশন যদি একটা অর্গান অনেকদিন ধরে চলে, দি অর্গান উইল বি শ্রাঙ্কেন, জাস্ট লাইক ক্রনিক কিডনি ডিজিজে আমরা দেখেছি। তাহলে দেখো এবারে আমরা ইন জেনারেল একটু ডিসকাস করি না ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো। ফার্স্টে হচ্ছে এক এক করে দেখো, মানে আমি যেটা বলছি যে যখনই তোমরা এই অ্যাড্রেনালের ক্লিনিক্যাল ফিচার ভাববে, তখন ইউ জাস্ট থিঙ্ক ইয়োরসেলফ কি হচ্ছে না হচ্ছে। ডোন্ট জাস্ট ট্রাই টু মেমোরাইজ যে 10টা পয়েন্ট একদম মুখস্থ বলতে হবে, লিখতে হবে। তো ফার্স্ট পয়েন্টে দেখো খুব সিম্পল, অ্যাসথেনিয়া। অ্যাসথেনিয়া মানে কি? মানে হচ্ছে প্রগ্রেসিভ উইকনেস, ওয়েট লস, লেথার্জি। কেন হবে উইকনেস? কেন হবে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে গেছে তো পেশেন্টের, ওই জন্য উইকনেস হচ্ছে। উইকনেস অ্যান্ড লেথার্জি উইল কাম সাইমালটেনিয়াসলি। ওয়েট লস কেন হবে? ওই যে বললাম অ্যান্ড্রোজেন। অ্যান্ড্রোজেন ইজ কি? অ্যাফেক্টস দ্য বোন অ্যান্ড মাসেল গ্রোথ। তো সেগুলো তো অ্যান্ড্রোজেন তো আর হচ্ছে না ঠিকঠাক করে, তাই অ্যান্ড্রোজেন হচ্ছে না, তাহলে তোমার মাসেল ওয়েট, মাসেল বোন সেগুলো সব এফেক্টেড হয়ে গেছে, তাই ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট কি আছে? হাইপার পিগমেন্টেশন। এটা একটু পরে আমি এক্সপ্লেন করছি কেন। আই উইল আস্ক ইউ ফার্স্ট, দেন আই উইল টেল ইউ। আচ্ছা, আর্টেরিয়াল হাইপোটেনশন। হাইপোটেনশন কেন হবে? অ্যালডোস্টেরন তো সেই, আর রেনিন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন, তো ওটা যদি ঠিকঠাক কাজ করতো, তাহলে অ্যাঞ্জিওটেনসিন ভেসো কনস্ট্রিক্টর, তাহলে ব্লাড ভেসেলকে কনস্ট্রিক্ট করে তোমার হাইপারটেনশন হতো। এবার এখানে তো কাজ করছে না, আর্টারিতে তো অ্যাঞ্জিওটেনসিন ঠিক করে কাজই করছে না, দেয়ারফর দিস ইজ হাইপোটেনশন, আর্টেরিয়াল হাইপোটেনশন। এগুলো এপিসোডস অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমরা আগেও বলেছি যে বিকজ গ্লুকোকর্টিকয়েড ইজ নট ফাংশনিং, আর অ্যান্ড্রোজেন যদি লস হয়, একটু আগে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলাম যে মানে অ্যান্ড্রোজেন বেশি প্রডিউস হলে কি হবে? কেউ একজন বললো ভিরিলিজম বা হার্সুইটিজম, আর এখানে আমাদের ডিসকাস করছি যে অ্যান্ড্রোজেন প্রোডাকশনই হচ্ছে না, তাহলে কি করেসপন্ডিং সিমটমটা কি হবে? হেয়ার লস, তাই তো? ওখানে ফিমেলদের হেয়ার বেশি বেশি তৈরি হচ্ছে, এখানে ওই যে হেয়ার আছে সেটাও লস্ট হয়ে যাবে, বিকজ অ্যান্ড্রোজেন ইজ নট ফাংশনিং। বুঝতে পারলে? এবার এটা বলো আমাকে যে হাইপার পিগমেন্টেশন কেন হবে? হ্যাঁ, কেন বাড়বে? নেগেটিভ ফিডব্যাক। তাহলে ইনসাফিসিয়েন্সি হয়ে গেছে ইন দ্য কর্টিকোস্টেরয়েড, তো নেগেটিভ ফিডব্যাক যাচ্ছে হায়ার ফাংশনসে। তাহলে তার জন্য ও যেটা বলছে প্রোপিও মেলানোকর্টিকোট্রপিন বাড়ছে, সেটা যখন ভাঙছে তখন ইট ইজ প্রডিউসিং এসিটিএইচ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এমএসএইচ।
তাহলে তাহলে নেগেটিভ ফিডব্যাকে তোমার বেশি বেশি ACTH যখনই তৈরি হবে তখনই MSH ও বেশি করে তৈরি হবে। MSH যদি বেশি তৈরি হয় then it will give rise to, it will stimulate the melanocytes and you will get pigmentation. বুঝতে পারলে কেন হাইপারপিগমেন্টেশন হবে in a case of adrenocortical insufficiency? তোমরা বুঝেছো? বোঝনি তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে নাকি? অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সি হওয়ার জন্য অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে হরমোন সিক্রিশন হচ্ছে না কর্টিকোস্টেরয়েড, তাহলে কি হবে? একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক যাবে টু দ্য পিটুইটারি, টু দ্য হাইপোথ্যালামাস, কি বেশি প্রোডাকশন করা হোক। সেটা যখনই হবে তখন যখনই তোমার ACTH সিক্রিট হবে তার সাথে সাথে MSH-টা সিক্রিট হতে থাকবে। সেটা হওয়ার জন্য তোমার MSH will secrete the, will stimulate the melanocytes and then you will give and then you will get the hyperpigmentation. বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমরা প্রাইমারি, এতক্ষণ আমরা বলছিলাম প্রাইমারি অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সি, এবার আছে সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারি মানেটা কি? অন্য কিছু, দ্য কজ ইজ এলসওয়্যার। তা এলসওয়্যার এর মধ্যে কমনেস্ট কজ কি হচ্ছে? ACTH ডেফিসিয়েন্সি হয়ে গেছে নাকি? ACTH ডেফিসিয়েন্সি হলে তবেই তো তোমার আর হরমোনটা কাজ, মানে the adrenal gland will stop functioning, তাই না? তাহলে কি হয়েছে? ACTH ডেফিসিয়েন্সি হয়ে গেছে। তাহলে একটা হয়েছে সিলেক্টিভ ACTH ডেফিসিয়েন্সি, আর একটা হচ্ছে যে হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি ডিজিজ এমন কিছু হয়েছে যাতে করে মাল্টিপল ট্রফিক হরমোন সবই মানে কাজ করছে না, আর একটাও কাজ করছে না। সিলেক্টিভ মানেটা কি? তুমি হাই ডোজ অফ কর্টিকোস্টেরয়েড দিয়েছো, এই করেছো সেই করেছো, যেমন তুমি যেটা বলছো নেগেটিভ ফিডব্যাকে যেমন বেশি বেশি তৈরি হচ্ছে, হাই ডোজ অফ কর্টিকোস্টেরয়েড যদি দাও তাহলে তো পিটুইটারিটা আবার সেই ফিডব্যাক মেকানিজমে সাপ্রেসড হয়ে যাবে, তাই তো? তাহলে একটা হচ্ছে সিলেক্টিভ ACTH ডেফিসিয়েন্সি, আর একটা হচ্ছে যে প্যান হাইপোপিটুইটারিজম, মানে পিটুইটারি একদমই কাজ করছে না, একটাও ট্রফিক হরমোন বেরোচ্ছে না ওখান থেকে। বুঝতে পারলে? ইফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্যাট, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে এটার যে ক্লিনিক্যাল ফিচার হবে এখানে, দে উইল ল্যাক হাইপারপিগমেন্টেশন। কেন? বিকজ পিটুইটারি ইজ নট ফাংশনিং। তো পিটুইটারি ফাংশন করছে না বলে আমার ACTH আসছে না, সেজন্য অ্যাড্রেনাল কাজ করছে না। ACTH যদি আসছে না বিকজ দ্য পিটুইটারি ইজ নট ফাংশনিং, তাহলে MSH ও আসছে না, therefore we are not getting hyperpigmentation, তাই তো নাকি? নেক্সট, তাহলে আমরা কি দেখবো? যে এখানে আমরা যদি ACTH লেভেলস মাপি তাহলে এটা হবে লো, আর প্রাইমারি অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল ইনসাফিসিয়েন্সিতে ACTH লেভেল কি হবে? হাই না লো? কি হবে? এখানে লো বিকজ ACTH ইজ নট ফাংশনিং, আর প্রাইমারিতে কি হবে? হাই, তাই তো? নেগেটিভ ফিডব্যাক, তাই হাই হয়ে যাচ্ছে। তো এভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে। আর আরেকটা যেটা বললাম যে আইসোলেটেড হাইপোঅ্যালডোস্টেরনিজম, মানে শুধু অ্যালডোস্টেরন কম তৈরি হচ্ছে, শুধু। এতক্ষণ ডিসকাস করছিলাম যে সবকটাই কম হচ্ছে, এবার একটা হচ্ছে আইসোলেটেড হাইপোঅ্যালডোস্টেরনিজম, মানে অ্যালডোস্টেরন কম তৈরি হচ্ছে। সেটা দেখো অনেক কারণ আছে, কি তোমার কনজেনিটাল কিছু এনজাইমস ডেফিসিয়েন্সির জন্য যে এনজাইমগুলো লাগে ফর দ্য সিক্রিশন, ফর দ্য প্রোডাকশন অফ অ্যালডোস্টেরন, সেগুলো কাজ করছে না, এন্ড দেয়ারফর ইউ আর গেটিং হাইপোঅ্যালডোস্টেরনিজম। আর তার সাথে হচ্ছে যে এরকম কিছু আছে যে প্রলংড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ হেপারিন এটসেট্রা, কি একটা সার্টেন ডিজিজেস অফ দ্য ব্রেন। জাস্ট মনে রাখবে পয়েন্টস গুলো। তো সিমটম তো জানো, সিমটমটা হচ্ছে হাইপারক্যালেমিয়া। হাইপারক্যালেমিয়া তো নাকি? অ্যালডোস্টেরন কম হচ্ছে, হাইপোঅ্যালডোস্টেরনিজম, তাহলে হাইপারক্যালেমিয়া হয়ে যাবে। অ্যালডোস্টেরনের কাজ পটাশিয়াম বের করে দাও, এবার অ্যালডোস্টেরন কাজ করছে না, তাহলে হাইপারক্যালেমিয়া হয়ে যাবে। তো সিম্পল। এই হচ্ছে ফাংশনাল ডিজিজেস অফ দি অ্যাড্রেনাল। ঠিক আছে? এখানে এখন অবধি কারোর কিছু প্রবলেম আছে? এনি প্রবলেম regarding the functional diseases? সব বুঝে গেছো? তাহলে তাড়াতাড়ি করে লেটস ফিনিশ অফ উইথ দ্য অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল টিউমারস, তাই তো? এতক্ষণ ফাংশনাল প্রবলেমে ছিলাম, এবার হচ্ছে দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি হয়েছে, অ্যানাটমিক্যাল প্রবলেমস। ঠিক আছে? হবে তো নাকি? বেশিক্ষণ আছে, জাস্ট কয়েকটা টিউমারই আছে। তো অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল টিউমারের মধ্যে অবভিয়াসলি ফার্স্টে অ্যাডেনোমা, তারপর কার্সিনোমা। তো অ্যাডেনোমা মানে কি? অ্যাডেনোমা মানেটা কি? গ্ল্যান্ড অরিজিন বিনাইন টিউমার। তাহলে এখানে দেখো যদি লেস দ্যান 2 সেন্টিমিটার তাহলে ওটাকে বলছে হাইপারপ্লাস্টিক নডিউল, আর মানে 2 সেন্টিমিটারের বেশি না হলে আমরা ওটা অ্যাডেনোমা টার্মটা ইউজ করছি না। বিনাইন একটা টিউমার হয়ে গেছে কিন্তু 2 সেন্টিমিটার হতে হবে, ওটা কাট অফ। ওর থেকে কম হলে আমরা লিভারে এবারে জিজ্ঞেস, তোমাদের ছিল না ওটা, মানে কাট অফ থাকে না যে এত বেশি হলে ম্যাক্রোনডুলার, এত বেশি হলে মাইক্রোনডুলার, সেরকম এখানে 2 সেন্টিমিটার কম বেশি হলে তবে আমরা অ্যাডেনোমা বলবো। আদারওয়াইজ জাস্ট বড় হয়ে গেছে, ডোন্ট ইউজ দ্য টার্ম অ্যাডেনোমা, জাস্ট হাইপারপ্লাস্টিক নডিউল। তো এখানে যেটা হচ্ছে যে কর্টিক্যাল অ্যাডেনোমা it may be associated with
মেন ওয়ান, মানে মেন এর নাম শুনেছো? মাল্টিপল কি শুনেছো? বলো। নিউরোএন্ডোক্রিন না এন্ডোক্রিন? এন্ডোক্রিন, তাই তো। তাহলে মাল্টিপল এন্ডোক্রিন নিওপ্লাসিয়া, ঠিক আছে। তাহলে ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মেন। এটা একটা বিনাইন টিউমার। বিনাইন টিউমার কিরকম দেখতে হয়? পুরো এরকম, কিরকম দেখতে হবে? এরকম সার্কামস্ক্রাইবড। প্যানক্রিয়াটিক কার্সিনোমা কিরকম ছিল? একদম ইরেগুলার মার্জিন এদিক ওদিক চলে গেছে, এখানে এখন দেখা একদম সার্কামস্ক্রাইবড। তাহলে সলিটারি, স্ফেরিক্যাল, এই এনক্যাপসুলেটেড, এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্যাপসুল থাকবে একটা স্পেসিফিক। ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে কোনো ক্যাপসুল থাকবে না, তাই তো। তাহলে এনক্যাপসুলেটেড, প্রাইমারি, এরকম ওয়েল ডিলিনিয়েটেড ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং স্ট্রাকচারস। কাট সারফেস হচ্ছে ব্রাইট ইয়েলো। আর এখানে হচ্ছে যে মাইক্রোস্কোপিক্যালি কি দেখবো? মাইক্রোস্কোপিক্যালি অ্যাডেনোমা মানেটা কি? বেশি বেশি সেল প্রলিফারেশন হয়েছে তো। তাহলে যে লেয়ারের বেশি প্রলিফারেশন হবে সেই লেয়ারের সেল বেশি বেশি দেখবো। মানে নর্মাল অ্যাডেনাল যদি দেখি তাহলে দেয়ার উইল বি প্রলিফারেশন অফ অল থ্রি লেয়ার্স। এখানে ইউজুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে দ্য সেলস আর অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য জোনা গ্লোমেরুলোসা। তাহলে ওই গ্লোমেরুলোসাটা বেশি বেশি থাকবে, বাকিগুলো কম হয়ে যাবে। হলো। নেক্সট, কার্সিনোমা। কার্সিনোমা মানেটা কি? কি কার্সিনোমা? ম্যালিগন্যান্ট নিওপ্লাজম, ওটারই ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট। তাহলে এখানে যেটা হবে যে there will be areas of hemorrhage, necrosis, calcification। আর ম্যালিগন্যান্সি যা ফিচার হয় যে অ্যাটিপিয়া and pleomorphic bizarre cells with high mitotic activity। তো দেখে নাও এখানে। আচ্ছা এই ছবিটা দেখো, এখানে এটা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, এখানে একটা সুন্দর ইয়েলোইশ একটা নডিউল রয়েছে, ভেরি ওয়েল ডিমার্কেটেড। তাহলে দেখেই মনে হচ্ছে এটা কোনো একটা বিনাইন টিউমার, তাই তো। এবার এই ছবিটা দেখো, এখানে কি হয়েছে? এটা তো তোমার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড। কোনখানে টিউমার? ওপরটা না নিচটা? ওপর পাটটা টিউমার না নিচের পাটটা টিউমার হয়ে গেছে? বলো, ইউজ ইউর কমন সেন্স এন্ড ছবি দেখে বলো কোনটা, কোন পার্টটা অ্যাকচুয়ালি টিউমার। দেখো এইখানটা যদি তোমরা দেখো, ইফ ইউ লুক এট দিস পার্ট, এখানে একটা ওয়েল ডিফাইন্ড ডিমার্কেশন রয়েছে না? এখানটা একরকম, এখানটা দেখো একরকম, এন্ড এখানটা একরকম। তাহলে মেডুলা, কর্টেক্স, ক্যাপসুল পরিষ্কার আলাদা করতে পারছো? এটা তাহলে ম্যালিগন্যান্ট, এটা তাহলে টিউমার নয় তো। এইখানটা কি হয়েছে? এটা পুরো একরকম হয়ে গেছে পুরোটা, তাই না? এখানে কিছু আলাদা করা যাচ্ছে কি? ওখানটায় কি কিছু আলাদা করা যাচ্ছে? পুরোটা তো একটা সলিড মাস হয়ে গেছে। তাহলে ওপরে পার্টটা টিউমার, উপর পার্টটা টিউমার তো। আর এখানে কি হয়েছে? আমি কি বললাম? এরিয়াস অফ হেমারেজ নেক্রোসিস থাকবে। দেখো এই লাল লাল গুলো কি? ওই যে লাল লাল হয়ে গেছে, দোজ আর দ্য এরিয়াস অফ হেমারেজ। আর নেক্রোসিস হয়ে গেলে ওখানটা যখন কাট সেকশন দেখবে সফট হয়ে গেছে তখন বুঝবে সেখানে নেক্রোসিস। আর মাইক্রোস্কোপিক্যালি তো দেখে বুঝতেই পারছো যে এই সেলগুলো যথেষ্ট খারাপ, তাই না? এই যে এখানে সেলগুলো যদি তোমরা ঠিক করে দেখো, the cells are very bizarre, so this is a malignancy। ওটা ছিল অ্যাডেনোকর্টিক্যাল টিউমার। এবারে দু একটা মেডুলারি টিউমার শুনে নাও। মেডুলারি টিউমার কি কি হতে পারে? একটা হচ্ছে ফিওক্রোমোসাইটোমা, মাইলোলাইপোমা। কমনেস্ট ইজ ফিওক্রোমোসাইটোমা। ফিওক্রোমোসাইটোমা নাম শুনেছো সবাই নিশ্চয়ই। তো ফিওক্রোমোসাইটোমা মেডুলারি টিউমার। আরেকটা হচ্ছে যে এখানে কিছু এমব্রিয়নিক নার্ভ সেল থাকে, সেখান থেকে রাইজ করছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নিউরোব্লাস্টোমা, আর বড়দের জন্য গ্যাংলিওনিউরোমা। নিউরাল অরিজিন টিউমার্স arising from the medulla of the adrenal, নিউরোব্লাস্টোমা ফর চিলড্রেন, অ্যাডাল্টের জন্য। আর তার আগে আমরা যেটা বললাম যে আরো কমন মেডুলারি টিউমারের মধ্যে হচ্ছে ফিওক্রোমোসাইটোমা। তো চট করে দেখে নাও কোনটা কি। ফিওক্রোমোসাইটোমা হচ্ছে টিউমার দ্যাট ইজ arising from the medulla। মেডুলার কোন সেলগুলো থেকে রাইজ করে? ক্রোমাফিন সেলস। ক্রোমাফিন সেলস থেকে রাইজ করে, সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে ফিওক্রোমোসাইটোমা। আরেকটা হচ্ছে যে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই টিউমারটা ব্ল্যাক কালারের হয়, একদম ব্ল্যাক। কারণ ওই ক্যাটেকোলামিন, টিউমারটা ক্যাটেকোলামিন সিক্রেট করে। তো সেই ক্যাটেকোলামিনের এখানে তোমার ক্রোমাফিন অক্সিডেশন হয়। তো তার জন্য এটাকে যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে ফিওক্রোমোসাইটোমা। ক্রোমো, why? Because the tumor is black in color। কি হলো? বুঝতে পেরেছো তো?
দেখো similar tumor like pheochromocytoma if it is arising outside the adrenal ওটাকে কি বলে এক্সট্রা অ্যাড্রেনাল প্যারাগ্যাংলিওমা ঠিক আছে অ্যাড্রেনালে যে ফিওক্রোমোসাইটোমা রাইজ করছে ফ্রম দ্য ক্রোমাফিন সেল ওই সিমিলার মরফোলজি টিউমার যদি আউটসাইড দ্য অ্যাড্রেনাল হয় তাহলে ওটাকে বলে হচ্ছে প্যারাগ্যাংলিওমা যে লেখা আছে প্যারাগ্যাংলিওমা আচ্ছা এবারে হচ্ছে যে ইট ইজ দিস জেনেটিক অ্যাসোসিয়েশন যেমন রেট ভিএইচএল এনএফ1 এসডিএইচ এগুলো একটু পড়ে নেবে আর তারপরে হচ্ছে যে ইউজুয়ালি দে আর বিনাইন টিউমারস এবার একটা 10% রুল আছে ইন কেস অফ ফিওক্রোমোসাইটোমা তার মানে হচ্ছে 10% আর ফ্যামিলিয়াল ফ্যামিলিয়াল কথাটা মানে এটা কি রানিং ইন ফ্যামিলিজ মানে ও একটা ফ্যামিলিতে একটা জেনারেশনে যদি হয়েছে তো নেক্সট জেনারেশন হওয়ার চান্স থাকে তাই তো ফ্যামিলিয়াল 10% হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট আর 10% হচ্ছে এক্সট্রা অ্যাড্রেনাল এই যে একটু আগে বললাম এক্সট্রা অ্যাড্রেনালের নাম হচ্ছে প্যারাগ্যাংলিওমা তো 10% এক্সট্রা অ্যাড্রেনাল হয়ে যাবে ম্যালিগন্যান্সি কখন বলবো ম্যালিগন্যান্সি ইন দ্য কেস অফ ফিওক্রোমোসাইটোমা তোমরা ওই সাইটোলজিক্যাল অ্যাটিপিয়া দেখে বলতে পারবে না only if the pheochromocytoma is metastasizing then only you can say this is malignant মানে যেখানে হয়েছে সেখানে তুমি আরো অন্য কোথাও দেখছো ফিওক্রোমোসাইটোমা হয়ে গেছে তখন মেটাস্টাসিস হয়ে গেছে তখন তোমরা বলবে ওটাকে ম্যালিগন্যান্ট তাই তো ক্লিনিক্যাল ফিচার আমরা আগেই বললাম যে ইট সিক্রেটস ক্যাটেকোলামিন মানে এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিন তাহলে এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিনের কাজটা কি দিস আর ভেসোকনস্ট্রিক্টরস তাহলে হাইপারটেনশন হয়ে যাবে তাই তো দিস আর ভেসোকনস্ট্রিক্টরস জাস্ট লাইক অ্যাঞ্জিওটেনসিন তাহলে হাইপারটেনশন হবে তাহলে পেশেন্টের ফার্স্ট প্রবলেম হবে যদি সাডেন এবার দেখো হাইপারটেনশন হচ্ছে কমনেস্ট সিম্পটম এবার যদি সাডেন ক্যাটেকোলামিন রিলিজড হয় মানে ফিওক্রোমোসাইটোমা দে আর সিক্রেটিং ক্যাটেকোলামিন অনেক ক্যাটেকোলামিন তৈরি করছে এবার যদি দুম করে একটা ক্যাটেকোলামিন সিক্রেট করে দেয় তাহলে পেশেন্ট মাইট হ্যাভ মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন পেশেন্ট মাইট হ্যাভ কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্ট মাইট হ্যাভ কি হতে পারে পালমোনারি ইডিমা দিস আর দ্য সিমটমস অফ ফিওক্রোমোসাইটোমা আর ডিফারেন্ট এ করবে কি করে তুমি ওটাকে ডায়াগনোসিস করবে কি করে 24 আওয়ার ইউরিনারি ক্যাটেকোলামিন দেখবে আমাদের দেখাতে হবে যে ক্যাটেকোলামিন বেশি বেশি তৈরি হচ্ছে ক্যাটেকোলামিন মেটাবোলাইট হচ্ছে মেটানেফ্রিন ভিএমএ তাহলে আমরা 24 আওয়ার হয় ইউরিনারি ক্যাটেকোলামিন দেখবো বা ক্যাটেকোলামিনের যে মেটাবোলাইট সেটা মাপবো নিয়ে আমরা দেখাবো যেটা বেশি বেশি তৈরি হচ্ছে therefore the patient might have pheochromocytoma এটা হচ্ছে বায়োকেমিক্যালি মানে ব্লাড থেকে আর যদি আমাদের আলটিমেট ডায়াগনোস করতে হয় তাহলে টিউমারটা গ্রস মাইক্রোস্কোপি দেখতে হবে গ্রস মাইক্রোস্কোপি তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট নয় জাস্ট মনে রাখবে যে দিস ইজ আ ভেরি কি বলে ওটাকে মানে ব্ল্যাক ব্রাউন কালার টিউমার একটু আগেই বললাম যে ইট সিক্রেটস তোমার ক্রোমাফিন অক্সিডেশন হয় সেজন্য আমরা যদি এটাকে ডাইক্রোমেট ফিক্সেটিভের মধ্যে রাখি তাহলে একদম পুরো কালো হয়ে যাবে আর মাইক্রোস্কোপি একটু দেখে নাও ইন কেস অফ ফিওক্রোমোসাইটোমা মাইক্রোস্কোপিতে কি হয় দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক প্যাটার্ন ইজ কল্ড জেল ব্যালেন জেল ব্যালেন কথাটা কেউ শুনেছো শুনেছো না শোনোনি জেল ব্যালেন মানে হচ্ছে নেস্টস অফ সেলস হুইচ আর সেপারেটেড বাই ফাইব্রোভাস্কুলার সেপ্টা কি হয় এই যে দেখো ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না এই যে দেখো পিঙ্ক পিঙ্ক গুলো এই যে পিঙ্ক 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 দেখা যাচ্ছে এই পিঙ্ক গুলো কি দিস আর দা সেপ্টা সেপারেটিং কালেকশন অফ সেলস একটা সেলের কালেকশনকে আমরা নেস্ট বলছি ওই এক একটা নেস্ট সেপারেটেড বাই পিঙ্ক স্ট্র্যান্ডস ওগুলো হচ্ছে ফাইব্রোভাস্কুলার সেপ্টা এই প্যাটার্নটাকে বলছে জেল ব্যালেন এবারে এই যে এক একটা নেস্টের মধ্যে সেলগুলো রয়েছে সেই সেলগুলো কিরকম দিস আর অ্যাকচুয়ালি লার্জ সেলস সেই সেলসগুলোর মধ্যে লার্জ সেলস উইথ অ্যাবান্ডেন্ট সাইটোপ্লাজম কিরকম সাইটোপ্লাজমটা হবে বেসোফিলিক গ্র্যানুলার মানে ব্লুইশ গ্র্যানুলার সাইটোপ্লাজম লার্জ সেলস ইন আ কালেকশন যেটাকে বলছি নেস্ট এন্ড দ্য নেস্টস আর সেপারেটেড বাই তোমার ফাইব্রোভাস্কুলার সেপ্টা এই পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমরা বলছি জেল ব্যালেন প্যাটার্ন বোঝা গেল কি কোনটা জেল ব্যালেন বলে আর কি বলে তাহলে যখন একটা টিউমার দেখছো তখন এরকম ধরনের টিউমার যেখানে নেস্ট অফ সেলস সেপারেটেড বাই ফাইব্রোভাস্কুলার সেপ্টা ইন্ডিভিজুয়াল সেলস এরকম ধরনের তখন উই উইল থিংক অ্যাবাউট ফিওক্রোমোসাইটোমা আর এটা একটা স্পেসিফিক স্টেন আছে ওটার নাম হচ্ছে ক্রোমোগ্রানিন আর নিউরন স্পেসিফিক এনোলেজ এনএসই এন্ড ক্রোমোগ্রানিন স্পেশাল স্টেন যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে দিস আর দ্য টু স্টেনস আর লাস্ট থিং হচ্ছে নিউরোব্লাস্টোমা যেটা লাস্ট টিউমার অফ দ্য ডে we are almost done তো নিউরোব্লাস্টোমা হচ্ছে আমি একটু আগে বললাম যে বাচ্চাদের হয় নিউরোব্লাস্টোমা একটু শুনে নাও বিকজ ইটস দ্য লাস্ট টিউমার সো দিস ইজ কাদের হয় লেস দ্যান 5 ইয়ার্স এখানে একটা ফ্যামিলিয়াল অ্যাসোসিয়েশন আছে সেই সব পেশেন্টের অ্যালক জিন মিউটেশন তোমরা পাবে ফ্যামিলিয়াল অ্যাসোসিয়েশন মানে যদি জেনেটিক স্টাডি করো দেখবে অ্যালক জিন মিউটেশন হয়ে আছে পেশেন্টের তারপরে কি হয় কি
তাহলে নিউরোব্লাস্টোমা আমরা একটা টিউমার, তো টিউমার জন্য there will be মানে লোকালাইজ একটা গ্রোথ হবে। তাহলে সিমটম যেগুলো হবে সেগুলো হচ্ছে তিন রকমের, একটা হচ্ছে ডিউ টু দ্য লোকালাইজ সিমটমস, আরেকটা হচ্ছে যদি নিউরোব্লাস্টোমা কোথাও মেটাস্টাসাইজ করে তাহলে মেটাস্টাসিসের জন্য সিমটম। তো লোকালাইজ সিমটম মানে এটা একটা তোমার মাস হিসেবে প্রেজেন্ট করবে, মাস লিশন। তো মাস লিশনের জন্য হচ্ছে যে অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন হবে এন্ড তার সাথে তোমার ফিভার, ওয়েট লস, ম্যালেজ এসব হবে। আর যদি মেটাস্টাসিস হয় তাহলে কিভাবে হবে, ইট ইজ বাই দ্য হেমাটোজেনাস স্প্রেড। হেমাটোজেনাস মানে হেমাটো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, মানে দুটোই হতে পারে, হেমাটোজেনাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লিম্ফ্যাটিক। ঠিক আছে, তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা একটু আগেই ডিসকাস করেছি যে মেডুলারি টিউমার মানে সবাই ক্যাটেকোলামিন সিক্রিট করছে আলটিমেটলি। তাহলে এখানেও আমরা ক্যাটেকোলামিন বেশি পাবো। তাহলে আমরা মাপবো কি করে, না আমরা এরকম ভ্যানিলিল, ম্যান্ডেলিক অ্যাসিড, ভ্যানিলিক অ্যাসিড এগুলো সব 24 আওয়ার ইউরিনে যখন মাপবো, মেপে তখন আমরা বলতে পারি যে প্রবাবলি দিস ইজ আ কেস অফ নিউরোব্লাস্টোমা। শুধু যদি তুমি আজকে একটা ভিএমএ মাপো নিয়ে তুমি বলতে পারবে না যে ফিওক্রোমোসাইটোমা না নিউরোব্লাস্টোমা। ইট গিভস ইউ আ সাসপিশন যে একটা কোনো মেডুলারি টিউমার হয়তো হয়েছে। তারপর তুমি তো তোমাকে আলটিমেটলি হিস্টোলজি দেখতে হবে, আদারওয়াইজ বলতে পারবে না। এবার হিস্টোলজিটা একটু দেখে নাও, which is very characteristic। এটা তোমার বিনাইন টিউমার মানে ওইরকম বলবে সফট লবুলেটেড টিউমার এটসেট্রা। তো মাইক্রোস্কোপিটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, মাইক্রোস্কোপি ফর নিউরোব্লাস্টোমা, কারণ দ্য সেলস আর মানে ক্যারেক্টারিস্টিক, ওটা যেমন জেল ভ্যালেন প্যাটার্ন ছিল আর আমরা বললাম সেলগুলো অনেক বড় বড়, এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে দিস ইজ কল্ড স্মল রাউন্ড ব্লু টিউমার। স্মল রাউন্ড ব্লু কেন বলে? স্মল বিকজ দ্য সাইজ অফ দ্য সেলস আর comparable to that of lymphocytes। লিম্ফোসাইট থেকে হয়তো একটুই বড় হবে, তো সেজন্য ওদেরকে আমরা স্মল বলছি। রাউন্ড সেলস উইথ ভেরি ন্যারো রিম অফ সাইটোপ্লাজম, ওখানে ছিল অ্যাবান্ডেন্ট সাইটোপ্লাজম, এখানে হচ্ছে ভেরি ন্যারো রিম অফ সাইটোপ্লাজম। আর নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে হাইপারক্রোম্যাটিক, মানে একদম ডিপ ব্লু কালার নিউক্লিয়াস, সেজন্য আমরা সেলগুলো আমরা দেখছি যে জাস্ট লাইক স্মল রাউন্ড ব্লু টিউমার। এবার এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ধরো সেলের কালেকশন হয়েছে, সেই কালেকশন গুলো দে আর সেপারেটেড বাই ফাইব্রোভাস্কুলার সেপ্টা। যেখানেই এরকম পিঙ্ক পিঙ্ক চলে গেছে বিটুইন দ্য কালেকশন অফ সেলস, দোজ আর ফাইব্রোভাস্কুলার সেপ্টা। তো এখানে বুঝতে পারছো ফাইব্রোভাস্কুলার সেপ্টা কোন জায়গাটা? বুঝতে পেরেছো না পারোনি? সো সেম থিং। এবার তার সাথে যেটা ইম্পর্টেন্ট এখানে হচ্ছে আমরা পাবো যেটাকে বলা হচ্ছে রোসেট। রোসেট ব্যাপারটা which is very important feature of neuroblastoma। রোসেট মানে হচ্ছে যখন you get a collection of cells which are arranged around, radially arranged around a central space। ঠিক আছে, রোসেট মানে সবাই, রোসেটটা সবাই শুনে নাও before you start getting all unattentive, যে এইখানে whenever you are getting a radial collection of cells around a central space, that is called rosette। এবারে হতে পারে যে ওই মাঝে সেন্ট্রাল স্পেসটা এমটি, তখন আমরা বলবো ট্রু রোসেট। আর যদি ওই মাঝে সেন্ট্রাল স্পেসে কিছু একটা থাকে তাহলে আমরা বলবো সিউডো রোসেট। ঠিক আছে, এবার সিউডো রোসেট ইন দ্য কেস অফ নিউরোব্লাস্টোমাতে কি থাকে, এর পিঙ্ক পিঙ্ক মেটেরিয়াল থাকবে। দেখো এখানে একটা রেডিয়ালি অ্যারেঞ্জ সেলস রয়েছে তো, আর মাঝখানটা পিঙ্ক হয়ে গেছে, পিঙ্ক। তাহলে এই পিঙ্ক পার্টটা কি আছে? দিস ইজ কল্ড ফিব্রিলারি মেটেরিয়াল, নিউরোফিব্রিল। সেজন্য এটা একটা সিউডো রোসেট। আর এই রোসেটের একটা নাম আছে, এটার নাম হচ্ছে হোমাররাইট। হোমাররাইট। আর যদি এটাই ব্লাড ভেসেল থাকতো তাহলে সেটার নাম কি হতো? ফ্লেক্সনার উইন্টারস্টিনার। কোথায় পাওয়া যায়, কোন টিউমারে? রেটিনোব্লাস্টোমা। ওটা হয়ে গেছে, রেটিনোব্লাস্টোমা হয়ে গেছে, হয়েছিল কিনা সেটাই মনে নেই। তো এনিওয়ে, তাহলে কথা হচ্ছে যে এবার ছবিটা দেখে নাও। এই যে সেলস দেখো ব্লু কালার্ড সেলস, তাই তো? রিপ্রেজেন্টেটিভ পিকচারটা একটু দেখে নাও। ব্লু কালার্ড সেলস কেন? এক্ষুনি বললাম সেলগুলো ছোট, অলমোস্ট অফ দ্য সাইজ অফ লিম্ফোসাইটস। ব্লু কেন? বিকজ দ্য নিউক্লিয়াস ইজ হাইপারক্রোম্যাটিক। এবারে হচ্ছে এই সেলগুলো অ্যারেঞ্জড আছে, এই পিঙ্ক পিঙ্ক গুলো মাঝে মাঝে হতে পারে ফাইব্রোভাস্কুলার সেপ্টা, আমরা জানি না কি, এটা তো স্কিম্যাটিক পিকচার। যেটা দেখানোর জন্য ছবিটা দেওয়া হয়েছে, এই দেখো রেডিয়ালি অ্যারেঞ্জ সেলস, রেডিয়ালি অ্যারেঞ্জ সেলস। তো সো therefore this is a rosette। যেখানেই রেডিয়ালি অ্যারেঞ্জ সেলস, therefore this is a rosette। এটা গ্ল্যান্ড নয় কেন? রেডিয়ালি গ্ল্যান্ডও তো এরকম ধরনের সেলস হতে পারে, গ্ল্যান্ড কেন নয়? গ্ল্যান্ড হলে তার চারপাশে একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকবে, তাই তো? শুধু চারটে সেল গোল করে আছে মানে গ্ল্যান্ড নয়। গ্ল্যান্ডের একটা এপিক্যাল সাইড থাকবে, একটা বেসাল সাইড থাকবে। এপিক্যাল সাইড থেকে সিক্রেশন হবে, চারপাশে একটা বেসাল সাইডে বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকবে। এখানে ওসব নেই। তাহলে this is just a radial collection of cells, therefore this is rosette।
এবারে ট্রু রোসেট মানে ভেতরটা ফাঁকা থাকবে, এই যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে ভেতরটা ফাঁকা, দ্যাট ইজ এ ট্রু রোসেট। ভেতরে যদি কিছু থাকে দেন দ্যাট ইজ এ সিউডো রোসেট। সিউডো রোসেট এখানে আমরা যদি দেখি যে নিউরোফিব্রিলারি স্ট্রাকচার, তাহলে আমরা এটাকে বলবো কি বলবো, হোমারাইট। আর ওই যে বলছে ব্লাড ভেসেল, তাহলে ফ্লেক্সার অফ ইন্টেস্টিনাল। হয়ে গেল। এটা একবার জাস্ট পড়ে নেবে যে ফেভারেবল প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর কি 2 বছরের কম যদি হয়, যদি এক্সট্রা অ্যাবডোমিনাল লোকেশন হয়, যদি স্টেজ 1 স্টেজ 2 হয়, তাহলে ইটস এ গুড প্রগনোসিস। আর লাস্টে লেখা আছে যে যদি অ্যাবসেন্স অফ কিছু অঙ্কোজিন যেমন এনমিক, টিলোমেরেজ এগুলো যদি না থাকে, সো দিস আর এ গুড প্রগনোসিস। ঠিক আছে, মানে একটা পেশেন্টের নিউরোব্লাস্টোমা হয়েছে, প্রগনোসিসটা কিরকম কিভাবে বলবো না, দিস আর দ্য ফিউ পয়েন্টস দেখে নেবে। অ্যান্ড লাস্ট ইজ গ্যাংলিওনিউরোমা, ওটাই বললাম যে অ্যাডাল্ট, বাচ্চাদের আমরা বলছিলাম নিউরোব্লাস্টোমা, আর অ্যাডাল্টে আমরা বললাম গ্যাংলিওনিউরোমা। তো গ্যাংলিওনিউরোমা মানে কি, দুটো পার্ট আছে, গ্যাংলিয়ন সেলস, নিউরন সেলস। ঠিক আছে, গ্যাংলিওনিউরোমা মানে কি, গ্যাংলিয়ন সেল আছে, নিউরন সেলস আছে। গ্যাংলিয়ন সেলস মানে হচ্ছে যে তোমার লার্জ সেলস যেগুলো হয় সেগুলো গ্যাংলিয়ন সেলস, অ্যান্ড তোমার নিউরন সেলস যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে ক্যান বি মাইলিনেটেড অর নন মাইলিনেটেড সেলস অ্যারেঞ্জড ইন আ ফিব্রিলার স্ট্রোমা। দিস গ্যাংলিওনিউরোমা তোমাদের কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে না, বাট জাস্ট রিমেম্বার যে বিনাইন টিউমার অ্যাডাল্টে হয়, আর হচ্ছে যে গ্যাংলিয়ন সেল থাকে অ্যান্ড নার্ভ সেল থাকে। বুঝতে পেরেছো? ব্যাস, দ্যাটস ইট।